Good morning, dear students. We are see the chapter number 2, parallel lines. We are going to learn use of the properties of parallel lines theorem. First, the sum of measure of all angles of a triangle is 180 degree. Is a 180 degree. Draw the figure. A, B and C is a figure. A, B, C given. Triangle ABC is any triangle. To prove angle ABC is the angle ABC, angle BCA or ACB plus angle BAC is equal to 180 degree. Construction. The point P and Q, A, B and C. Construction. Draw a line BC parallel to PQ. On line take point P and Q such that A between S PQ is a triangle. काय केलं आहे? थेरम दिलेला आहे. द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ 180. आपण प्रिवियस स्टँडर्ड 8 अँड 7 किंवा 8 स्टँडर्डमध्ये बघितलेलं आहे की काय असणार आहे, ट्रायंगलची मेजरमेंट किती असणार आहे 180 डिग्री आणि त्याचा व्हर्टाईज काय असणार आहे, ती व्हर्टाईजची ॲडिशन केल्यानंतर 180 डिग्री येते. हे आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. गिवन दिलं आहे ट्रायंगल ABC इज अ एनी ट्रायंगल. टू प्रूव्ह अँगल ABC plus angle BAC plus angle ACB is a measurement of 180 degree. Construction. Draw a line BC parallel to PQ on the take point P and Q such that A between S PQ. Prove line PQ parallel to line BC and transversal is a AB. Transversal AB angle PAB therefore angle PAB congruent angle PAB and ABC angle ABC alternate angle ABC is a alternate angle. Line PQ is the equation is the first. Line PQ parallel line BC and transversal PQ parallel to BC and transversal is a AC. angle
QAC angle QAC congruent angle ACB. ACB is a alternate angle. Alternate angle is the equation 2. Equation 2 from equation first and second. From equation first and second, angle PAB plus angle QAC is equal to angle ABC plus angle ACB. ACB is the third equation. Adding angle BAC on to both sides of equation third, angle PAB plus angle QAC is equal to angle ABC plus angle BAC is equal to angle ABC plus angle ACB plus angle BAC. Therefore angle PAB plus angle BAC is equal to BAC plus angle QAC. PAB and BAC and QAC is a straight angle or straight angle. Therefore is equal to angle PAC plus angle QAC. Therefore angle PAB plus angle BAC is equal to angle PAC. काय म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये PAB त्यानंतर BAC म्हणजेच का कुठला अँगल झाला PAC. हा काय झाला PAC is equal to 180 degree is the angle of linear pair. Angle of linear pair. Thus the sum of the PAB काय म्हटलं तरी पुन्हा एकदा रिपीट काय म्हटलं थेरम द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. आपण काय केलं फिगर केली अँगल ABC इज अ एनी ट्रायंगल. अँगल ABC प्लस अँगल BAC प्लस अँगल ACB. Given triangle ABC is any triangle. To prove angle ABC, angle ACB and angle BAC is a 180 degree. Construction काय केलं लाईन BC ला पॅरलल कुठली असणार लाईन ड्रॉ कुठून पॉईंटमध्ये केली A पॉईंटमधनं ड्रॉ केली लाईन PQ पॅरलल टू BC and take a point P and Q such that A between S to PQ. Proof काय केलं a linear line PQ parallel to BC and transversal is a BA or AB. Construction transversal AB. Angle PAB and ABC. PAB congruent ABC is a Z, symbol of Z. This measurement is a same. Alternate angles. Line PQ parallel to BC and transversal is AC. Angle QAC and ACB is a alternate angle from equation first and second. PAB plus QAC is equal to ABC plus ACB is the equation third. Adding angle BAC to the both the side of equation third. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं दोन्ही साईडमध्ये आपण अँगल BAC काय केला ॲड केला. PAB plus QAC plus BAC is equal to ABC plus ACB plus BAC. त्यानंतर काय केलं याच्यामध्ये अँगल कुठल्या अँगल दिला PAB QAC त्याच्यामध्ये काय असणार आहे BAC. हा काय झाला स्ट्रेट
स्टेट अँगल इथं लिहिलं PAB प्लस BAC प्लस QAC हा काय झाला स्टेट अँगल झाला स्टेट अँगल PAC प्लस QAC त्याच्यामध्ये आपल्याला PAB अँड BAC म्हणजेच काय झालं PAC PAB प्लस BAC इज इक्वल टू PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री इज अ PAC and QAC is a linear pair angle of linear pair. That is the sum of the measure of all angles of triangle is 180 degree. Next is a test of parallel lines. Page number 19. Let us discuss figure 2.12. How will we decide whether the line L and M are parallel or not? Is a do not intersect the line is a parallel line. Test for a parallel line. Whether given the two lines are parallel or not can be decide in a examining the angles formed by the transversal of a line. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर डिसाईड कसं करायचं पॅरलल लाईन्स आहेत का नाही हे डिसाईड करण्यासाठी त्यांनी काय दिले आहेत प्रॉपर्टीज दिलेले आहेत. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द इंटेरियर अँगल्स अँड द सेम साइड ऑफ अ ट्रान्सव्हर्सल आर अ सप्लिमेंटरी. इंटेरियर अँगल काय असणार आहे 180 डिग्री असणार. म्हणजे कसं फर्स्ट प्रॉपर्टी काय असणार आहे त्याच्यामध्ये इफ द इंटेरियर अँगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल आर सप्लिमेंटरी देन द लाईन्स आर पॅरलल. त्याच्यामध्ये ट्रान्सव्हर्सल मध्येच काय असणार आहे हे अँगल आणि हा अँगल. आता अँगल ए अँड अँगल बी हा अँगल काय असायला पाहिजे सप्लिमेंटरी म्हणजे जर मेजरमेंट 75 असेल तर हा 105 असेल. तर याची मेजरमेंट जर सप्लिमेंटरी 180 डिग्री येत असेल इंटर अँगलची मेजरमेंट ही काय असणार 180 येत असेल तर लाईन L अँड लाईन L आणि M जर ए आणि बीची मेजरमेंट 180 येत असेल तर लाईन L आणि M काय असणार आहे पॅरलल लाईन असणार. सेकंड काय प्रॉपर्टी इफ वन ऑफ द पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स इज अ कॉन्ग्रुएंट देन द लाईन्स आर पॅरलल. अल्टरनेट अँगल्स मग आपल्याला अल्टरनेट अँगल्स म्हणजे कुठलं असणार आहे तर सिम्बॉल ऑफ झेड ही सिम्बॉल ऑफ झेड हिची मेजरमेंट आणि याची मेजरमेंट काय असणार आहे सेम असणार. आता अँगल काय असणार आहे ए म्हणजे हे बी असेल इथं जर आपण म्हटलं सी काय म्हटलं सी तर अँगल सी आणि बी हा अल्टरनेट असणार आहे 105 डिग्री. मग जर त्यावेळेला अल्टरनेट अँगलची पण मेजरमेंट काय असणार आहे सेमच असेल म्हणजे कॉन्ग्रुएंट असतील ए अँड सी ना ए कॉन्ग्रुएंट टू बी असेल इज इक्वल टू 105 डिग्री असेल तर तो काय असणार आहे तर ते लाईन्स काय असणार आहेत लाईन L अँड लाईन M इज अ पॅरलल. थर्ड वन इफ one of the pairs of corresponding angles are the congruent then the lines are parallel. ह्याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये बी झालं सी डी जर दिलेलं असेल डी आता मेजरमेंट किती असणार आहे 105 डी हा मेजरमेंट काय असणार आहे 105 तर आपल्याला हे अँगल आणि अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल जर बी असेल काय असणार आहे सेम असेल तर 105 जर असेल तर टू लाईन्स काय असणार आहेत त्या पॅरलल म्हणजे लाईन L आणि लाईन M हा काय असणार आहे पॅरलल लाईन्स असणार. याच्यामध्ये आपल्याला टेस्ट ऑफ द पॅरलल लाईन्स लेट्स द लर्न्स याच्यामध्ये सांगितले. नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थेरम इंटेरियर अँगल टेस्ट. इंटेरियर अँगल टेस्ट most from the interior angle test internal angle test theorem if the interior angles formed by a transversal
transversal by a transversal of two distinct point two distinct lines are supplementary means 180 degree. Then the two lines are parallel. Two lines are parallel. Given figure is a X and Y is a transversal. Line AB, line CD is a P point and Q point. Given line XY is a transversal of line AB and line CD. काय असणार आहे? लाईन AB आणि लाईन CDचं ट्रान्सवर्सल कुठलं असणार आहे? तर XY ही ट्रान्सवर्सल असणार. टू प्रूव्ह लाईन AB parallel to line CD. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? तर लाईन AB पॅरलल टू लाईन काय करायचं आहे? CD हे काय करायचं आहे? प्रूव्ह करून दाखवायचं. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यामध्ये म्हटलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला अँगल बघितलं असेल तर अँगल BPQ आणि PQD हा मेजरमेंट काय असणार आहे? इंटेरियर अँगल असणार आहे. इंटेरियर अँगल इज अ सप्लिमेंटरी. म्हणून आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. परंतु आपल्याला प्रूव्ह कुठल्या पद्धतीने करायचं आहे? इनडायरेक्ट प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह we are going to give an indirect proof. आपल्याला इनडायरेक्ट प्रूफ म्हणजे काय? तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला दोन लाईन्स आहे काय नसणार आहेत? पॅरलल आहेत. पॅरलल नसलं तरीसुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे? प्रूफ करून इंडायरेक्ट प्रूफनं आपल्याला प्रूफ करू. आता ह्याच्यामध्ये आपण प्रूफ करू शकतो कुठलं? अँगल BPQ आणि PQD हा मेजरमेंट काय असणार? 180 डिग्री असणार. म्हणजे लाईन आपण AB पॅरलल टू CD आपण म्हणू शकतो. परंतु आपल्याला प्रूफ काय करायचं आहे? इनडायरेक्ट प्रूफ करायचं आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट लेट अस suppose that of the statement to be proved is wrong. That is we assume that line AB, that suppose line AB and line CD is not parallel, is not a parallel, means line L, line AB and CD intersect at point T. Draw the figure.
अँड